بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطے سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے۔ انڈیا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چین لداخ کے بعد ہماچل پردیش میں داخل ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ دوسری طرف چین نے پاکستان، نیپال اور افغانستان کے وزراء کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں کشمیر، نیپال، افغانستان اور سی پیک کا بھی ایشو اٹھایا گیا اور افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنانے پر غور کیا گیا، جبکہ دوسری طرف الخالد ٹینک کو پاکستان آرمی کی لڑنے والی کور کے حوالے کیا گیا، جو نیوکلیئر، بایولوجیکل اور کیمیکل حملوں میں بھی محفوظ رہ سکتی ہے۔ اسی طرح انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ 5 اگست کو کشمیر میں کرفیو کو 1 سال ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کے کشمیر کے دورے کے ساتھ ہی بڑی کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ سینٹ نے کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان دینے کی بھی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اسی پس منظر میں مزید واقعات خطے میں ہونے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، انڈین میڈیا نے خبر دی ہے کہ چین 50,000 فوجی اکسائی چین میں تعینات کر رہا ہے، جبکہ انڈیا T-90 ٹینکس اور M777 آرٹلری تعینات کرنے جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری خبر کے مطابق چین اکسائی چین کے بعد ہماچل پردیش کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہماچل پردیش کے گورنر نے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ سے ہنگامی رابطہ کیا ہے اور بارڈر پر موجود بستیوں میں چینی فوج پر نظر رکھنے کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹریکنگ آلات لگانے کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بعد ہماچل پردیش پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، کیونکہ بارڈر ایریا پر کوئی بھی بنیادی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لداخ پر بھی بھارتی فوج کو بری طرح مار کھانا پڑی تھی، اور یہی صورتحال اب ہماچل پردیش کے بارڈر پر پیش آ رہی ہے۔ اگر میپ میں دیکھا جائے تو ہماچل پردیش بالکل جموں کشمیر کے ساتھ متصل ہے اور ساتھ میں تبت کا ایریا بھی اس کے ساتھ لگتا ہے۔ یہاں پر عام طور پر انڈو تبت بارڈر پولیس تعینات رہتی ہے، جسے ITB پولیس کہا جاتا ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ ہماچل پردیش کے بارڈر پر چین کی جانب سے سویلین ٹرانسپورٹ وہیکلز میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سویلین ٹرانسپورٹ کی آڑ میں چینی فوج ہماچل پردیش پر پیش قدمی کی تیاری کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین کی فوج نے لاہول، اسپیٹی اور کنور ڈسٹرکٹ میں تیزی سے اسٹریٹجک روڈیں بنانا شروع کر دی ہیں، یعنی متنازع علاقوں پر جنگ کا دائرہ کار بھارتی علاقوں تک پھیلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جبکہ کنور نامی جگہ کو دیکھا جائے تو یہ چین کی سرحد کے ساتھ بالکل متصل ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر چینی فوج غیر معمولی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انڈیا اس وقت حیران و پریشان ہے کہ چین نے اب تک ہماچل پردیش پر کوئی کلیم نہیں کیا، لیکن چین کی جانب سے بارڈر پر غیر معمولی اقدامات آخر کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ سابق لیفٹیننٹ جنرل PC کٹوچ کا کہنا ہے کہ چین اس وقت کھمکول پاس تک روڈ بنا رہا ہے، جسے 2 کلومیٹر مزید ایکسٹینڈ کرتے ہوئے بارڈر تک لے جایا جائے گا۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ بارڈر پر کوئی انفراسٹرکچر بھارت کی جانب موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یونٹی کمانڈ ہے، اور لگتا یہی ہے کہ چین بھارت کو اس جگہ سے سرپرائز دیتے ہوئے کسی بھی وقت ہماچل پردیش میں داخل ہو سکتا ہے۔ چین کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ اچانک اور خاموشی سے کارروائی کر ڈالتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کٹوچ کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے کبھی بھی مکمل گلوان ویلی پر دعویٰ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اچانک سے چین گلوان ویلی میں گھسا اور قبضہ کر لیا اور پھر انٹائر ویلی پر دعویٰ کرنے لگا۔ یہی کچھ بھوٹان کے ساتھ ہوا اور اب ہماچل پردیش پر بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ جبکہ اطلاعات کے مطابق چین کے ہیلی کاپٹر اپریل اور مئی کے مہینے میں بھی کئی دفعہ ان علاقوں میں داخل ہوئے تھے، جس کے بعد انڈو تبت بارڈر پولیس کو اس علاقے میں جائزے کے لیے بھیجا گیا اور معلوم ہوا کہ چین بڑی بڑی سڑکیں اس علاقے میں بنا رہا ہے، جس کے بعد ہماچل پردیش کے پولیس چیف نے خبردار کیا کہ چین اس علاقے میں داخلے کی تیاری کر رہا ہے۔ جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کئی علاقوں پر پہلے ہی کنٹرول حاصل کر چکا ہے، لیکن ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے نریندر مودی اعتراف نہیں کر پا رہا، کیونکہ حکومت کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کٹوچ کا کہنا ہے کہ جس طرح نریندر مودی نے مشرقی لداخ میں چینی فوج کے داخل ہونے پر خاموشی اختیار کیے رکھی اور جھوٹ بولتے ہوئے چینی فوج کی آمد سے انکار کیا، چین اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید پیش قدمی کر سکتا ہے۔ اس وقت انڈین میڈیا ہماچل پردیش کے حوالے سے آخر کیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ ملاحظہ کیجیے۔ ایجنسیوں کے لیے بڑی چنتا کی سبب 3 تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ہماچل پر اب چین کی نظر آ گئی ہے۔ کنور کے پاس چین نے 20 کلومیٹر لمبی سڑک کھیم کلا پاس کے پاس بنائی ہے، یعنی کہ چین کی ناپاک سازش لگاتار جاری ہے۔ ادھر پینگونگ لیک سے بھی
अभी तक चीन के टेंट हटे नहीं है। फिंगर 5 के पास चीन के सैनिकों का जमावड़ा है। लगातार वहां पर बातचीत की कोशिश की जा रही है और बातचीत के बाद भी चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी कि चीन के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चाइना ने 3 फ्रंट खोल दिए हैं। किन्नौर के नजदीक 20 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है। इधर अरुणाचल प्रदेश के वहां पर भी उसने ज्यादा फौजियों को तैनात किया है। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में तो पहले ही मौजूद था और अब पेंगोंग लेक से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि किन्नौर के नजदीक जितने भी गांव बसे हुए हैं, वहां के लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की है। क्या कह रहे हैं वो आइए सुन लेते हैं। अब हमारे को भी जल्दी से जल्दी 22 किलोमीटर रोड हमको निकालना पड़ेगा सर। हमारे गवर्नमेंट को आपने आगे हमारे खबर पहुंचाना सर कि चाइना जो है बहुत तेज़ी के साथ हमारे ऊपर खिमकुल्ला की तरफ बढ़ रहे हैं सर। खिमकुल्ला से अब यमरंगला छितकुल साइड भी इनका रोड जा रहा है सर। इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अंदर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और किस तरह चीन इस जंग को इंडियन इलाकों तक फैला रहा है। और यही इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आ रही है। और भारत के खिलाफ इस वक्त 2 फ्रंट की बजाय मल्टीपल फ्रंट्स खुलने का खतरा पैदा हो चुका है। इंडिया को पहली बार अंदेशा हो रहा है कि अगर कशीदगी मजीद बढ़ती है और इंडिया राफेल तैयारे चीन के खिलाफ तैनात करता है तो चीन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। जबकि हाल ही में चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से बयान आया है कि बॉर्डर पर सिचुएशन इस वक्त कंट्रोल में है। लेकिन इंडिया का कहना है कि बॉर्डर पर इस वक्त कुछ भी नॉर्मल नहीं है। चीन की अफवाज अब तक हमारे इलाकों से पीछे नहीं हटी और ना ही कोई डिसएंगेजमेंट हुई है। जबकि चीन ने बड़ी चाल चलते हुए जानबूझकर कब्जे का एतराफ इसलिए नहीं किया ताकि इंडिया खुद ही सच बोलने पर मजबूर हो जाए। और यही कुछ हुआ जब चीन ने कहा कि बॉर्डर पर हालात नॉर्मल हैं तो इंडिया को मीडिया पर बयान देना पड़ा कि हालात बिल्कुल कशीदा हैं और चीनी फौज हमारे इलाकों से अब तक पीछे नहीं हटी। और इस तरह भारत ने चीनी कब्जे का ऑफिशियल लेवल पर एतराफ किया। इंडिया को खतरा था कि अगर अब भी जबान ना खोली तो चीन कल को हिमाचल प्रदेश में भी दाखिल होकर खामोशी से कब्जा कर सकता है, क्योंकि मोदी का झूठ वाला फार्मूला नाकाम हो चुका है। इसका ख्याल था कि चीन के कब्जे पर पर्दा डालकर बैकडोर चैनल से बातचीत करके चीनी फौज को पीछे हटने पर आमादा किया जाए, लेकिन ये कोशिश इसकी नाकाम हुई। दूसरी तरफ साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि चीन, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के हुक्काम की अहम तरीन मीटिंग हुई है। चीन के वजीर खारजा वांग यी का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि सिक्योरिटी मामलात पर एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। जबकि माहिरीन का कहना है कि इसमें कोविड-19 के अलावा ऐसे इश्यूज पर बात की गई जिससे इंडिया के लिए परेशानी खड़ी होने जा रही है। इस मीटिंग में चीन ने अफगानिस्तान और नेपाल से कहा है कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं, जबकि ये मीटिंग भारत और चीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में अहमियत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि इस मीटिंग में पाकिस्तान ने कश्मीर का मिलिट्री सीज खत्म करवाने के लिए मुश्तरका लाए अमल पर जोर दिया, जबकि पाकिस्तान और चीन ने लद्दाख और कश्मीर पर भारत के जाबिराना कब्जे को मुस्तरद करते हुए इसके हवाले से जामे इक़दामात उठाने पर भी इत्तफाक किया। इसी तरह चीन ने नेपाल और अफगानिस्तान से ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान की तरह खित्ते में भरपूर किरदार अदा करें और अफगानिस्तान से कहा है कि वो सीपैक का हिस्सा बन जाए ताकि सीपैक को एक्सटेंड करके अफगानिस्तान तक ले जाया जाए। अगर अफगानिस्तान सीपैक का हिस्सा बन जाता है जैसे ईरान इसका हिस्सा बना है तो इंडिया इस खित्ते से मुकम्मल आउट हो जाएगा और अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों का सफाया हो जाएगा। जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बैकडोर चैनल से इस हवाले से मजीद बातचीत चल रही है और अनकरीब अफगानिस्तान भी सीपैक का हिस्सा बनने जा रहा है। वजह इसकी यह है कि दी डिप्लोमेट मैगजीन का कहना है कि अब्दुल्ला जो काबुल के पीस एफर्ट को चेयर कर रहे हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के साथ अहम मामलात पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान को मालूम हो चुका है कि अमन का रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है और चीन की जानिब से अफगानिस्तान को सीपैक का हिस्सा बनने का पैगाम देना मजीद तब्दीलियों की जानिब इशारा करता है। जबकि गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया, जहां पर अल खालिद टैंक आर्मर्ड रेजिमेंट के हवाले किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अब पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जवाब देने जा रहा है। वाज़ेह है कि एक तरफ भारत 5 रफाइल जहाज़ों को लेकर बगले बजा रहा है, जिस पर कई सवालात पहले ही खड़े हो चुके हैं, क्योंकि बॉर्डर रीजन पर चीन ने एडवांस तरीन डिफेंस सिस्टम और स्टेल्थ तैयारों को तैनात कर दिया है जो भारतीय रफाइल तैयारों के लिए खतरा हैं। ऐसे में पाकिस्तान का अल खालिद टैंक को लॉन्च करना गैर मामूली इकदाम तस्वुर किया जा रहा है। अल खालिद टैंक की खुसूसियत यह है कि इस पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमला असर नहीं करता, यानी दुश्मन के इलाकों में घुस कर ये बआसानी कार्रवाई कर सकता है। ISPR का कहना है कि यह मज़कूरा टैंक आर्मर्ड कोर रेजिमेंट के हवाले किया गया है जो जंगों में क्रिटिकल और फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान आर्मी की आर्मर्ड रेजिमेंट स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा होता है जो टैंकों की लड़ाई लड़ता है
जबकि 1965 में चविंदा सेक्टर में होने वाली टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई भी इसी आर्मर्ड रेजिमेंट ने लड़ी थी, जिसे जंग अजीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई कहा जाता है, जिसमें भारत को शिकस्त हुई थी। इसी अस्ना में 5 अगस्त को कश्मीर में कर्फ्यू का 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, जिस पर इमरान खान का कश्मीर का इम्पोर्टेंट दौरा होगा और वहां पर अहम ऐलानात की तवक्को की जा रही है, क्योंकि भारत ने अपनी फौज को कश्मीर की ज़मीनें अलाट करने का ऐलान किया है। इसी वजह से कश्मीर में फैसला कुन कार्रवाई के लिए अवामी प्रेशर में इजाफा होता जा रहा है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में दियामीर के इलाके चिलास में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहा है, ताकि गिलगित बल्तिस्तान को दहशतगर्दों से साफ किया जा सके। यानी कश्मीर और खित्ते में अहम फैसलों के लिए माहौल तैयार हो रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।